네, 안녕하세요. 이번 기존 웨비나에 참석해주신 여러분들께 감사 인사를 드립니다. 이번 웨비나는 팀의 성장을 이끄는 차세대 관리 플랫폼 기돈이라는 주제로 진행하겠습니다. 웨비나는 총 3개의 파트로 나눠서 진행을 하게 되는데요. 첫 번째는 기돈이 타 관리 플랫폼에 비해 가지는 주요 이점에 대한 소개 세션, 두 번째는 기돈에서 이슈 매니지먼트 및 CI/CD 파이프라인 설명 및 데모, 마지막으로 기돈과 자마 연동, 이렇게 세 파트로 나눠서 진행하겠습니다. 그럼 기돈의 첫 번째 세션을 진행하겠습니다. Hello everyone, I'm glad to welcome you to our webinar. Today we want to tell you about a new representative of version control system, Giton. As part of this workshop, we will tell you about the following topics. Why you should try Giton, what advantages it have over market leaders. I'll tell you about it. Tailsock will tell you and show more about task management and CI/CD steps using examples. And in the final part, Jansson Kim conduct a demonstration of JAMA integration example. To begin with, I want to tell you a little about the history of development of VCS. The first version of Git was presented in 2005 and itself has not changed much, but has acquired a lot of functionality. Many platforms have emerged that provide remote repository services and many other opportunities, with GitLab and GitLab being the most prominent, which are now market leaders. What developers now expect to get when choosing VCS? First of all, we want to see the possibility of deep integration of developers, the ability to share code and track changes from different places, and pull requests help us with this. Secondly, the use of separate LM system is often unnecessary for direct work with code, and we expect the presence of issue boards. Thirdly, as development becomes more complex, we have many identical routine tasks. Often the work process looks like write a little code, check functionality, run test, assemble a new build and new Docker image and publish it. That might be fun the first few times, but we want to automate it on an ongoing basis. For this, we use CI/CD tools. Fourthly, software developers often face security problems. We could ourselves monitor all the potential dangerous vulnerabilities in our code or code of the libraries what we use. But just like with the third point, why do something ourselves that can be automated? Therefore, modern VCS have implemented dependency scanning functionality. All these points are importantly for development and Giton meet each of them. But would you agree that it would be strange if all systems had exactly the same functionality? Let me tell you what ways these systems are similar but slightly different. Sometimes I don't want to pull a new commits from repository to my PC, but I need to see what changes other developers have made to their branches. What search and navigation between files help me with this. All systems provide search by words, but GitLab can also show occurrences of symbol by clicking. And Giton provides search by regular expressions. Sometimes this feature greatly simplifies my task. Also, each system provides simplified issue workflow. Giton and GitLab provide similar functionality, but GitHub doesn't have any working time control functionality at all. Maybe this part of the philosophy of GitHub as platform for open source projects, but in the enterprise segment, planning, monitoring deadlines, tracking time span is an important part of the development process. As I said earlier, all systems support CI/CD and universal connection of works, but only GitHub and Giton allow you to work with CI/CD pipelines without code. And in addition to this, Giton allow you to debug directly on the computer, which very often allows you to solve problems much faster. At this point, I want to show you how simple it can be creating new jobs in Giton. I go to YAML file, select the guest workflow for my demo project. This is just a small React application. I get the step, I can go in and see the contents of each step and edit it. This is what I will do for the last step because I know that my demo project doesn't contain any test. We select the worker, save the change, launch and see the progress. It's very convenient. I think you should try it.
But in addition to similarities with other systems, the Gitton has its own unique features. One of them is that it's possible to suggest code changes wherever you want, and most importantly, it is possible to commit them there. There is no need to pull the change, parse the code in IDE, and commit back. This can be done directly in the comments to the code, and moreover, in any places where you see the code. Often in complex projects when the front end and back end are developed separately, or for example, microservice architecture is used, we have to store all separately in different projects. This greatly complicates the search for necessary information. Gitton solves this problem. We can combine all our projects under one parent. For some time in my life, I work as project manager and know what an important aspect of job can be team performance statistic. Which operation take the most time, checking the load on developers, and much more in other things that always want to optimize. Typically, LLMs such as Codebeamer, Jama, or Jira are used for this, but this requires setting up additional integrations, which is not always with the capabilities of the manager and is not interesting to the developer. Gitton solves this problem by providing a dashboards. You can say that GitHub does this too, but Gitton also makes the dashboard completely customizable. Also, Gitton automation functionality issues really good. I want to show you how it works. We create a new task in our project. We make a commit in our code, indicating both the keywords fix and code of our task. We see that there have been changes to the task, but I didn't do anything for this. It works out of box. Next, I will merge the pull request with the commit into the master branch. We see that our task was marked automatically in the pull request, and also that it switches to close the state automatically after the merge was completed. I like this opportunity very much. Developers use version control system in their work every day. For me, good result is to make from 10 to 20 commits. Often this happens in different branches and constantly visit the pages of published commits, tasks, and the main page of the project. The speed of interaction with the system is very important for me, and in this direction Gitton shows itself very well. Gitton performed a push operation on a test project in 1 minute and 4 seconds. GitLab on the same project took 1 minute and 47 seconds, which is almost twice as fast. For the cloning operation, Gitton was slightly behind, 1 minute 12 seconds versus 1 minute and 1 second in GitLab. But in this case, the difference is not so big. What about the K-page loading speed? The average time to load page in Gitton is about 1 second, just 1 second. In GitLab, it's about 12. And this is a huge difference. You can check this yourself by trying to use Gitton. It's really works much faster. And what would I like to say in conclusion? Developers and version system are so tightly coupled these days that it is impossible for us to imagine a modern development process without it. With the transition to microservice architecture, teams have become smaller, projects are less connected with each other. Many developers prefer to use one system that allows them to solve all their problems. As a developer, I don't want to construct a switch between messengers, LLMs, working time control system, individual development environment, or version control system. I feel like I lose my flow state when I do this. I feel like my productivity drops. That's why I like Gitton in its current state. Simpler and faster than the old marketeers, but solving almost everyone's need as developer. I hope my presentation was useful for you and suggest you to try Gitton by yourself. Thank you for your watch. 네, 이어서 두 번째 세션을 진행하겠습니다. 안녕하세요. 이번 기돈 이슈 매니지먼트 및 CI/CD 파이프라인 주제로 웨비나를 진행하게 된 석태일이라고 합니다. 반갑습니다. 시작에 앞서 먼저 목차를 소개해드리겠습니다. 이슈 매니지먼트가 무엇인지 개념을 소개해드리고 UC에서 사용되는 커스텀 필드, 커스텀 스테이트, 스테이트 트랜지션이 무엇인지 차례로 소개해드리겠습니다. 그 다음으로 CI/CD 파이프라인이 무엇인지, 기돈에서 파이프라인을 사용하기 위해 등록이 필요한
에이전트 및 잡 엑스큐터가 무엇인지, 파이프라인 구성 방법, 잡 시크릿 등 기존에서 CI/CD 파이프라인 구성을 위해 사전 작업이 필요한 내용을 소개해드리겠습니다. 마지막으로 지금까지 설명드린 내용을 바탕으로 웹앱 기반의 레파지토리에서 이슈 매니지먼트부터 CI/CD 파이프라인을 이용해 지속적인 빌드 및 배포를 하는 예시를 데모로 보여드리겠습니다. 이슈 매니지먼트는 협업 기반의 소스코드 관리 플랫폼에서 필수적으로 사용하는 기능으로 새로운 개발 요청사항 및 버그나 핫픽스 등을 이슈로 생성하여 팀 내 개발자에게 할당, 그리고 이슈에 대한 상태 추적을 할 수 있습니다. 별도의 지라 같은 이슈 매니지먼트 플랫폼 없이 기존의 이슈 매니지먼트 기능을 이용해 이슈와 커밋, 풀리퀘스트를 레퍼런스 링크로 연결시켜 버전 관리에 대한 추적성을 가져갈 수 있으며, 앞으로 보여드릴 커스텀 설정으로 인해 기토브나 길랩 대비 이슈 매니지먼트 자유도가 높다고 할 수 있겠습니다. 커스텀 필드 설정으로 전체 및 개별 프로젝트의 이슈에 대한 필드를 자유롭게 커스텀이 가능하며 필드에 대한 다양한 타입을 제공하고 있습니다. 따라서 이슈 상태에 대한 자세한 기록 및 검색 쿼리를 통해 필터링을 통해 수준 높은 시각화가 가능합니다. 이어서 커스텀 스테이트인데요. 대부분의 협업 소스코드 관리 플랫폼에는 이슈 매니지먼트는 존재하지만 스테이터스는 오픈 클로즈로 단순하게 구성되어 있고 커스텀이 불가능한 경우가 많습니다. 기존에서는 커스텀 스테이트를 자유롭게 생성 및 삭제가 가능합니다. 이슈의 스테이트를 자유롭게 커스텀이 가능한 만큼 생성한 스테이트의 상태 전환 관리를 어떻게 할 것인가에 대한 설정인 스테이트 트랜지션 설정이 가능합니다. 다양한 타입을 제공하고 있으며 사용자가 수동으로 이슈 상태를 전환하게 하는 것은 기본이고, 풀리퀘스트의 변화에 따른 상태 전환, CI/CD 파이프라인 빌드가 성공했을 때 자동으로 상태를 전환하는 등 조건에 따른 이슈의 상태 전환이 가능하게 자동화를 제공합니다. 여기까지 이슈 매니지먼트에서 기존이 다른 플랫폼 대비 강점을 가지는 기능 위주로 설명을 드렸습니다. 다음은 CI/CD 파이프라인에 대한 내용인데요. CI/CD란 사전적 용어로 사용자의 개입 없이 지속적인 코드의 통합부터 배포를 자동화하는 과정을 말합니다. CI/CD 파이프라인을 구성하기 위해서는 젠킨스나 서클 CI 등의 별도 플랫폼이 필요한 경우가 많은데요. 기존에서는 빌드라는 내장된 기능으로 별도의 서드파티 도구 없이 파이프라인 구성이 가능합니다. 파이프라인 동작 흐름을 간략하게 설명드리겠습니다. 원격 저장소에서 코드를 푸시하게 되면 빌드 서버에서 소스 코드를 체크아웃하여 코드를 빌드합니다. 이때 실행할 수 있는 형태의 아티팩트를 생성하게 됩니다. 결함 검증을 위해 빌드된 아티팩트에 대한 테스트 자동화가 이루어지게 되고, 테스트가 성공적으로 완료되면 아티팩트를 원격 서버로 전달합니다. 그리고 아티팩트는 원격 서버에 배포되게 됩니다. 이러한 과정들을 전부 사용자의 개입 없이 자동화시키는 게 CI/CD 파이프라인의 목적이라고 보시면 되겠습니다. 기존에서 CI/CD 파이프라인은 별도의 코딩 없이 UI에서 구성이 가능하여 러닝 커브가 매우 낮습니다. 또한 모든 OS에서 빌드 파이프라인 구성이 가능하며 잡 시크릿 및 캐싱 기능을 등을 사용하여 배포 안정성 및 성능을 높일 수 있습니다. CI/CD 파이프라인 구성하기 위해 별도의 사전 과정이 필요한데요. 에이전트 및 잡 엑스큐터의 등록입니다. 기존이 도커 혹은 쿠버네티스로 설치되었다면 기존 서버 자체에서 에이전트 없이 빌드가 가능하며, 별도의 원격 서버에서 빌드 및 배포를 하고 싶으실 경우 에이전트를 따로 등록하시면 됩니다. 다시 한번 강조하지만 CI/CD 파이프라인은 UI에서 전부 구성이 가능하며 다양한 액션 타입을 제공하고 있기 때문에 손쉽게 파이프라인 구축이 가능합니다. 잡 시크릿 매니지먼트 기능을 이용하여 권한이 없는 사용자가 빌드 스펙에 정의한 크리덴셜을 못 보게 방지가 가능하며 그로 인해 보안을 향상시킬 수 있습니다. 여기까지 기존의 파이프라인에 대해 설명을 마치겠습니다. 이어서 지금까지 설명드린 내용을 바탕으로 데모를 보여드리겠습니다. CI/CD 파이프라인을 통해 웹앱을 배포하는 시나리오이며 현재 특정 원격 호스트에 웹앱이 배포되어 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 여기서 하나의 이슈를 생성해 보겠습니다. 메인 페이지에 커스텀 로고를 추가해달라는 제목과 같이 제목을 적고, 데스크립션에 이렇게 팀 내 개발자를 멘션을 걸 수도 있습니다. 그리고 아래에 보시면 다양한 커스텀 필드들이 보이는데, 기존에서는 커스텀 필드 및 스테이트 트랜지션이 자유롭게 커스텀 설정이 가능합니다. 어드미니스트레이션 메뉴의 이슈 세팅 하단에 커스텀 필드를 보면
방금 전 이슈에서 보여줬던 커스텀 필드를 확인할 수 있습니다. 여기서 플러스 버튼을 눌러 타입을 보면 다양한 타입들을 제공하고 있는데요. 여기서 예를 들어 텍스트를 눌러보겠습니다. 하단에 보시면 Show Conditionally 같은 특정 조건에서만 해당 필드를 이제 표시되게로 어드밴스드한 설정이 가능하고, 맨 하단에 보시면 이 해당하는 필드를 특정 프로젝트만 표시할 것인지도 커스텀 설정이 가능합니다. 예를 들어 데모 프로젝트와 데모 프로젝트 하위 프로젝트들을 이 필드를 노출시키고 싶다 하시면 데모 프로젝트를 선택한 다음에 슬래시 별별 이런 식으로 와일드카드 구문을 사용하여 데모 프로젝트 하위 프로젝트까지 이제 포함시켜서 표시할 수도 있습니다. 그리고 스페이스바를 눌러 다른 프로젝트들도 이렇게 추가가 가능합니다. 다음은 스테이트입니다. 이제 길랩이나 GitHub 같은 경우 스테이터스가 오픈 클로즈로 단순하게 구성되어 있는 반면에 기돈 같은 경우 커스텀 스테이트를 다양하게 생성 및 삭제가 가능합니다. 다음으로 스테이트 트랜지션인데요. 커스텀 스테이트를 마음대로 커스텀할 수 있는 만큼 이런 상태 관리에 대한 설정도 자유롭게 커스텀이 가능합니다. 예를 들어서 이제 사용자가 어떤 상태에서 어떤 상태로 이제 수동으로 상태 전환을 할 수도 있지만 조건에 맞았을 때 자동적으로 상태 전환을 하게끔 할 수도 있습니다. 제가 사전에 만들어둔 설정들이 한 2개가 있는데요. 해당 설정을 보시면 풀리캐스트가 이제 열렸을 때 오픈과 인 프로그래스 상태에서 자동으로 PR 리뷰 상태로 전환하는 그런 설정을 해두었고요. 또한 풀리캐스트가 이제 오픈 상태에서 머지가 되었을 때 PR 리뷰 상태에서 클로즈 상태로 조건에 맞았을 때 자동으로 전환하게끔 설정을 해두었습니다. 다시 이슈로 돌아와서 필요한 내용을 적고 이슈를 하나 생성해 보겠습니다. 하나의 이슈가 생성이 되었고요. 아래쪽에 보시면 이슈에 대한 레퍼런스 아이디가 나오게 됩니다. 이제 해당 레퍼런스 아이디를 커밋 메시지에 넣어야지 이제 커밋과 이슈, 이제 풀리캐스트 간에 이제 레퍼런스 링크가 걸려서 버전 관리의 추적성을 가져가실 수가 있습니다. 레퍼런스 아이디를 복사해 놓고 이제 터미널 창에서 피처 브랜치라는 브랜치를 하나 만들고 작업을 하겠습니다. 네, 체크아웃 명령을 통해 피처 브랜치를 만듦과 동시에 전환을 수행했고요. 네, 기존에 준비해둔 기존 로고를 메인 페이지에 넣어 보겠습니다. 네, 이런 식으로 추가를 하고 해당 파일을 얘를 통해 이제 스테이징에 올리고요. 커밋 메시지에 이제 레퍼런스 아이디를 이제 넣어서 기재 추가하겠습니다. 그 이후 푸시 명령을 통해서 로컬에 있는 내용을 리모트 레파지토리로 반영해 보겠습니다. 네, 잘 푸시가 됐고요. 푸시한과 동시에 이제 커밋과 이제 이슈가 레퍼런스 링크가 걸린 것을 확인할 수 있고요. 그리고 해당 커밋에 들어가서 보시면 제가 변경한 내역들이 잘 이렇게 표시되어 있는 것을 확인해 보실 수 있습니다. 그와 동시에 이제 피처 브랜치에서 CI/CD 파이프라인이 트리거를 통해 동작하고 있는 것을 확인해 보실 수 있습니다. 기존에서 CI/CD 파이프라인 구성이 어떻게 되어 있는지도 같이 한번 살펴보겠습니다. 기본 네이밍은 이제 원데브 빌드 스펙 야물 파일이라고 되어 있고요. 화면에 보이시는 것 같이 UI상에서 CI/CD 파이프라인은 전부 다 구성할 수가 있습니다. 이제 UI상에서 구성할 수 있다 보니 이제 기존의 파이프라인 신텍스도 몰라도 코딩 없이 다 전부 구성을 할 수 있다는 점이 장점이고요. 제가 만든 파이프라인을 한번 구성을 같이 확인해 보겠습니다. 이제 네임과 이제 네임을 줬고 잡 엑스큐터를 이제 설정하는데, 이거는 제가 사전에 등록해둔 잡 엑스큐터가 있는데 그 중에서 하나를 선택해 줍니다.
이제 해당하는 잡 엑스큐터를 보시면 타입이 이제 리모트 도커 엑스큐터라고 되어 있는데 이 의미는 이제 도커 데몬으로 잡이 수행된다는 의미입니다. 그 에이전트 잡 엑스큐터에는 하나의 이제 에이전트와 매칭이 되어 있는데 우측의 아이콘을 눌러서 매칭되는 에이전트를 확인할 수 있습니다. 해당하는 에이전트는 도커 데몬이 깔린 리모트 호스트에서 도커 커맨드로 이제 설치된 에이전트라는 뜻입니다. 그리고 뒤어서 스텝을 한번 살펴보겠는데요. 체크아웃이라고 하는 부분은 로컬 레파지토리에 있는 코드를 받아서 빌드 구성을 할 수 있게 하는 제일 초기 과정입니다. 그 이후 도커 이미지라는 스텝을 통해서 이 해당하는 레파지토리는 도커 파일을 이용해서 도커 이미지로 이제 빌드를 한 다음에 태깅을 걸어서 프라이빗 레지스트리에 푸시하게 됩니다. 이때 사내에서 관리하고 있는 프라이빗 레지스트리에 이제 푸시해서 관리를 할 수도 있지만 기존에서 제공하는 패키지라는 기능을 통해서 기존의 컨테이너 레지스트리에서 버전 관리도 할 수 있습니다. 지금 보이시는 것 같이 기존의 패키지 레지스트리에서 이제 관리가 되고 있습니다. 네, 다음은 이제 디플로이 스테이지 영역인데요. 여기서 보시면 자바 엑스큐터와 방금 전에 이제 도커라고 설정되어 있었는데 여기서는 서버로 되어 있습니다. 이 의미는 타입이 이제 리모트 쉘 엑스큐터라고 이제 원격 호스트에서 쉘 형태로 이제 수행되는 타입입니다. 매칭된 에이전트를 확인하시면 VMware 혹은 베어메탈에 스크립트 형태로 설치되어 있는 에이전트라고 보시면 되겠습니다. 해당 스텝을 자세히 보시면 원격 호스트에서 이제 쉘 형태로 배포될 수 있게 적어 놓은 건데요. 좀 간략하게 요약드리면 기존의 프라이빗 레지스트리에 이제 로그인 과정을 거쳐서 최신 이미지를 다운로드 받은 다음에 도커 러너 형태로 배포하는 시나리오로 구성되어 있습니다. 그리고 프로드 디플로이라는 영역이 있는데요. 보통 이제 스테이징 영역하고 이제 프로덕션 영역이 있는데 마스터 브랜치 업데이트가 될 때만 운영 원격 호스트에 배포가 되게끔 따로 설정해 두었습니다. 다시 이슈로 돌아와서 피처 브랜치에서 CI/CD 파이프라인이 잘 동작된 것을 확인하였고 피처 브랜치에 잘 반영되었으니까 마스터 브랜치로 머지를 위해 플리캐스트를 하나 생성하겠습니다. 네, 소스에서 피처라고 적고 타겟은 마스터로 놔두시면 됩니다. 네, 타이틀과 데스크립션을 적어주고 리뷰어 어사이니를 지정해 주시면 됩니다. 그리고 아래에 보시면 이 PR과 연관된 커밋과 파일 변경 내역들이 아래에 표시가 되게 됩니다. 샌드 풀 리퀘스트 눌러 이제 PR이 열린 것을 확인해 보실 수가 있습니다. 네, 다시 해당하는 이슈 창으로 들어가면 PR 리뷰 상태로 이제 전환되신 것을 확인할 수 있는데요. 아까 제가 사전에 설정한 그 스테이트 트랜지션 설정으로 인해서 플리캐스트가 열렸을 때 오픈해서 PR 리뷰 상태로 전환하라고 이제 설정해줘서 PR 리뷰 상태로 이제 전환되신 것을 확인해 볼 수가 있습니다. 이제 컴플리트 없다는 메시지가 표시가 되었고 머지를 진행하겠습니다. 네, 마스터 브랜치로 이제 머지가 됨과 동시에 마스터 브랜치에서도 파이프라인이 동작이 되고 있는 것을 확인할 수가 있고요. 이슈로 다시 돌아오면 PR 리뷰 상태에서 클로즈 상태로 자동 전환되신 것을 확인해 보실 수 있습니다. 네, 그리고 웹앱으로 돌아와서 이제 새로 고침을 해보시면 아까 반영했던 이제 로고가 잘 반영이 돼서 지속적으로 이제 배포가 되시는 모습을 확인해 보실 수가 있습니다. 이상으로 이제 기존에서 이슈 매니지먼트 및 CI/CD 파이프라인 데모를 마쳤고요. 한 3분 정도 휴식 시간을 가진 뒤에 세 번째 세션을 진행하도록 하겠습니다.
네, 안녕하세요. 오늘 웨비나의 마지막 세션인 기돈 자마 연동 데모를 진행할 슬랙슨의 김영선입니다. 이번 세션에서는 기돈에서 제공하는 다양한 연동의 종류와 자마에 대해 간단히 소개해드리고, 그리고 어떻게 기돈과 자마를 연동할 것인지 시나리오를 살펴보고, 마지막으로 직접 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 기돈에서 제공되는 연동의 종류입니다. 보시는 것처럼 싱글 사인온이나 인증을 위한 연동, 프로젝트 디펜던시를 위한 연동, 노티피케이션 알림을 위한 연동 등 다양한 연동이 제공되고 있습니다. 어, 특히 노티피케이션을 위해서는 웹훅, 슬랙, 디스코드 등 다양한 연동 방식이 제공되는데요. 오늘 데모에서는 그중 웹훅을 이용해서 자마와 연동하는 예제를 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 자마에 대한 간단한 소개입니다. 자마는 리퀘어먼트, 테스트, 리스크 관리, 리뷰와 트레이서빌리티, 그리고 엑셀, 지라, REQ와 IF 연동을 제공하는 ALM 도구입니다. 오늘 보여드릴 데모는 이러한 기능 중 트레이서빌리티와 관련이 있는 연동입니다. 그래서 연동과 관련된 이야기를 하기에 앞서서 ALM 도구에서 말하는 트레이서빌리티라는 것에 대해서 조금 더 자세히 살펴보겠습니다. ALM 도구에서 트레이서빌리티란 관리되고 있는 여러 가지 아이템 중 서로 관련이 있는 아이템을 연결하고 연결 관계를 추적하는 기능을 의미합니다. 트레이서빌리티를 통해 사용자는 각 요구사항이 적절히 구현되고 테스트되었는지 검증할 수 있고, 누락되거나 초과되는 작업을 방지해서 소프트웨어 품질을 보증하는 데 도움을 줍니다. 또한 특정 요구사항이나 코드, 테스트 케이스의 변경이 있을 때 그 변경이 다른 산출물에 미치는 영향을 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다. 그리고 ISO 262와 등과 같은 다양한 산업 인증에서 요구하는 산출물 간의 트레이서빌리티를 확보해야 한다는 요건을 충족하는 데 도움을 줍니다. 이어서 오늘 보여드릴 연동이 동작하는 방식에 대해 살펴보겠습니다. 그림에서 보실 수 있는 것처럼 기존에서 이슈를 생성하거나 커밋이 생성될 때 발생하는 웹훅을 저희가 개발한 인티그레이터 모듈에서 받아서 자마의 REST API를 통해서 각각 해당하는 타입의 아이템을 만들고 연관된 아이템을 자동으로 링크되는 기능까지 구현이 되어 있습니다. 연동 과정에 대해 프로세스 측면에서 살펴보겠습니다. 먼저 오늘 준비된 자마 프로젝트의 구조인데요. 보시는 것처럼 단순한 구조로 되어 있습니다. 각 리퀘어먼트에 연결된 테스트 케이스에서 테스트 런을 통해 테스트를 수행해서 발생되는 버그가 버그 아이템으로 등록되는 구조입니다. 다음은 기존 프로젝트의 구조입니다. 네. 발생한 이슈를 등록하고 개발자가 해당 이슈를 조치하기 위한 커밋을 개발 브랜치에서 푸시하고 나면 풀 리퀘스트를 통해 머지를 진행하고 마스터 브랜치에 커밋을 생성하는 구조가 되겠습니다. 이렇게 자마 프로젝트와 기존 프로젝트가 각각의 구조를 가지고 있는데요. 연동이 이루어지고 나면 다음과 같은 그림이 만들어집니다. 기존의 이슈와 커밋에 해당 각각 대응되는 아이템이 자마에 생성되고 서로 연관이 있는 항목들이 자동으로 링크됩니다. 그래서 최종적으로는 리퀘어먼트부터 시작해서 관련된 커밋까지의 트레이서빌리티를 확보해서 조회해 보는 것이 오늘 데모의 목표가 되겠습니다. 그러면 실제 데모를 통해서 연동이 이루어지는 모습을 좀 보여드리겠습니다. 먼저 자마 프로젝트를 좀 살펴볼 텐데요. 예, 보시는 것처럼 자마 프로젝트에는 이렇게 리퀘어먼트들이 등록이 되어 있고 각각의 리퀘어먼트에 연결된 테스트 케이스 또한 이렇게 확인을 하실 수가 있습니다. 테스트 케이스 화면으로 이동해 보면 각각 테스트가 수행된 이력을 확인할 수 있고, 지금 보시는 것처럼 페일이 발생한 테스트가 있는 경우에는 마찬가지로 버그가 리포팅이 돼서 연결된 버그 아이템까지 확인하실 수가 있습니다. 그리고 이 부분은 실제로 기존과 연동이 이루어지는 부분인데요. 여기 보시는 것처럼 이슈와 커밋 아이템이 각각 세트 아래에 이제 생성이 되게끔 되어 있고요. 특히 커밋 같은 경우에는 브랜치별로 구분을 해서
각각 브랜치에 커밋된 아이템들이 이렇게 생성되어서 조회해 볼 수 있다는 것을 확인하실 수가 있습니다. 그러면 실제로 자마에서 발생된 리포팅된 버그 하나를 기존에서 조치하는 과정을 좀 가정해 보고 이 버그를 조치하기 위한 프로세스를 한번 진행을 해 보겠습니다. 예, 먼저 기존에서 버그를 조치하기 위한 이슈를 한번 생성을 해 보겠습니다. 이슈 생성 화면인데요. 네. 이때 이슈의 제목에서는 이 이슈로 인해서 생성될 자마 아이템이 원본 오리지널 버그와 링크가 이루어질 수 있도록 이렇게 제목에 아이디를 표현해서 생성을 하겠습니다. 네, 그래서 생성을 했고요. 네. 자마 화면으로 이동해서 확인을 해보면, 네. 제가 방금 만든 이슈에 대응되는 아이템이 만들어진 모습을 확인하실 수가 있습니다. 그러면 이 이슈를 실제로 해결하기 위해서 실제로 소스 코드에서 커밋을 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 개발 브랜치로 이동을 해서 파일을 수정해 보겠습니다. 이때 이제 커밋을 진행할 때는 이 기존에 생성된 이슈의 아이디와 그리고 자마의 오리지널 버그 아이디를 입력해서 실제로 이 커밋에 대응되는 아이템이 생성이 될 때 원본 아이템들과 링크가 이루어질 수 있도록 생성을 해 보겠습니다. 그래서 커밋이 진행이 됐고요. 이렇게 자마에서 확인했을 때 제가 방금 만든 커밋에 대한 아이템이 만들어졌다는 걸 보실 수가 있고 이렇게 원본 이슈에 대한 링크도 잘 생성이 되었다는 것을 보실 수가 있습니다. 그러면 이 수정된 내용을 풀 리퀘스트를 통해서 마스터에 머지해 보도록 하겠습니다. 풀 리퀘스트를 생성을 하고요. 소스를 개발 그리고 타겟을 마스터로 해서 생성을 하겠습니다. 바로 머지도에 진행해 볼 텐데 이때 커밋 메시지에는 이 기존을 통해서 생성된 자마 이슈와 바로 링크가 될 수 있도록 이렇게 아이템 아이디를 표현해서 커밋해 보도록 하겠습니다. 그럼 일단 머지가 됐고요. 이슈 화면에서 이제 확인해 봤을 때 앞선 세션에서 보신 것처럼 이렇게 이제 기존에서 설정한 설정에 따라서 이렇게 아이템이 자동으로 클로즈 되었다는 걸 확인하실 수가 있고요. 자마에서 만들어진 이슈 또한 이렇게 자동으로 함께 클로즈가 됐다는 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 이제 마스터 브랜치 아래에서 확인을 해봤을 때 이런 식으로 이제 아이템이 생성이 잘 되었고 수정 내용은 링크를 타고 들어가면 이렇게 확인을 할 수가 있습니다. 그리고 원본 이슈와도 잘 링크가 되어 있는 것을 확인하실 수가 있습니다. 예, 그러면 이렇게 해서 이제 그 한 개의 버그를 수정하기 위한 프로세스를 기존에서 진행을 했습니다. 그러면 진행한 작업들에 대해서 추적성이 잘 이어져 있는지에 대해서 자마에서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 트레이서빌리티의 커버리지 익스플로러를 들어가서 추적성을 확인해 보면
예, 보시는 것처럼 이제 원본 리퀘어먼트부터 시작해서 수행된 테스트, 그리고 리포팅된 버그, 그리고 기존에서 발행한 이슈, 그리고 실제로 소스 코드가 수정이 이루어져서 발생한 커밋까지 해서 한 화면에서 전부 다 추적 조회가 가능하다는 것을 이렇게 확인하실 수가 있겠습니다. 예, 그래서 오늘 웨비나에서는 타 제품 대비 기존이 가지는 장점에 대해서 살펴보고, 기존에서 제공하는 CI/CD 기능과 이슈 관리 기능, 그리고 기존과 잠마를 연동하는 간단한 예제를 보여드렸습니다. 오늘 보신 기존이나 잠마 제품에 대한 설명을 저희 슬랙슨 홈페이지에서 확인하시고 관련된 문의를 남기실 수도 있습니다. 많은 관심을 부탁드리겠고요. 이상으로 기존 웨비나를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.